Morning students, today we are going to start our chapter 12 in 12th computer science, that is structured query language. In the previous chapter itself we have studied what is a database, what is a database management system and what is structured query language. Suppose for example ஒரு பெரிய லைப்ரரி இருக்குது, நிறைய புக்ஸ் இருக்குது. அந்த லைப்ரரியில் ஒரு லைப்ரேரியன் இருக்கிறாரு. he is taking care of the library. எங்கெங்கே எது இருக்குது, என்னென்ன பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறது லைப்ரேரியனுக்கு தெரியும். Here the library represents the database and the librarian denotes the database management system. இந்த டேட்டாபேஸ்லேருந்து நம்ம ஏதாச்சும் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா we need the help of structured query language. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. The structured query language is a standard programming language to access and manipulate database. Access na to read and write information and to modify the database. அதுக்கு தான் நம்ம structured query language யூஸ் பண்ண போகிறோம். Structured query language allows the user to create, retrieve, alter and transfer information among the database. டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, ரிட்ரீவ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வாங்குறதுக்கு, ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு டேட்டாபேஸ்லேருந்து இன்னொரு டேட்டாபேஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே யார் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க? SQL. It is a language designed for managing and accessing the data in a relational database maintenance management system. ஸோ இந்த SQL எதுக்காக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க? இட் இஸ் ஃபார் மேனேஜிங் அண்ட் ஆக்சஸிங் டேட்டா இன் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா நமக்கு தெரியும், டேட்டாஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டேபிள்ஸ். அதுதான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். There are many versions of SQL. The original version was developed at IBM, International Business Machine Organizations Research Center, and originally called SQL in early 1970s. first எப்போ SQL ரெடி பண்ணாங்க? 1970ல by IBM. Later the language was changed to SQL. In 1986, American National Standard Institute published an SQL standard that was updated again in 1992. அடுத்த வெர்ஷன் கிடைக்குது. லேட்டஸ்ட் SQL வெர்ஷன் என்ன இருக்குது? 2008. அந்த வெர்ஷன் பேர் என்னது? SQL 2008. So SQL was found out in the year 1970s and the latest version of SQL now is 2008. Latest SQL standard as of now is SQL 2008, that is released in the year 2008. What is the role of SQL in a Rdbms? Rdbms na namak enna theriyum, it is a database where the data are stored in the form of tables nu theriyum. SQL is a query language used to access data in the database nu theriyum. Adha patti dhaan paaka porom. Rdbms stands for Relational Database Management System. Oracle, MySQL, MS SQL Server, IBM DB2 and Microsoft Access are Rdbms packages. Package in the sense collection of software. 2-3 software ஒரே பேக்லேயே இருக்கிறது தான் packages அப்படின்னு சொல்கிறோம். SQL is a language used to access data in such database. டேட்டாபேஸில் இருக்கிற டேட்டாவை ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? SQL. In general, database is a collection of tables that stores set of data that can be queried for used in other applications. Database ங்கிறது collection of data that are stored in the form of table. அதை நம்ம query பண்ணி வாங்கிக்கலாம் மற்ற இடத்துல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. A database management system supports the development, administration and the use of database platform. Database management system எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஒரு டேட்டாபேஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இஸ் a type of database management system with a row-based table structure that connects the related data elements and includes functions related to create, read, update and delete operation, collectively known as CRUD. Relational database மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னாவே என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்? டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரில் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். we can create, ரீட்னு என்னது? உள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அப்டேட், மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம். இந்த கிரியேட், ரீட், அப்டேட் அண்ட் டெலீட் ஆப்ரேஷன் இஸ் கலெக்டிவ்லி கால்ட் as CRUD. The data in Rdbms is stored in database objects called tables.
A table is a collection of related data entries and it consists of rows and columns. ஒரு rows and columns அதோட காம்பினேஷனை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம், tables அப்படின்னு சொல்கிறோம். In Rdbms, data are stored in the form of tables. A field is a column in a table that is designed to maintain specific related information about every record in the table. ஒரு காலம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம இதை லாஸ்ட் லெசன்லேயே கிளியராக பார்த்துட்டோம். ஒரு மார்க் ஷீட்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு நேம் இருக்கும், அந்த நேமுக்கு நேராக ஒரு சப்ஜெக்ட் மார்க் எல்லாமே இருக்கும், டோட்டல் ஆவரேஜ் ரேங்க்லாம் இருக்கும். இந்த மார்க் டோட்டல் ஆவரேஜ் எல்லாம் காலம் வைஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த காலம் வைஸில் இருக்கிற டேட்டாவில் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் அ வெர்டிக்கல் என்டிட்டி. இது ஹரிசாண்டல், இப்படி இருந்துச்சுன்னா வெர்டிக்கல். Field is a vertical entity that contains all information associated with a specific field in a table. ஒரு particular field. இப்போ total அப்படின்னா எல்லாத்தோட டோட்டலும் அந்த டேபிளில் அந்த வெர்டிக்கல் காலமில் இருக்கும். The field in a student table may be of admission number, student name, student age, student class, place. ஸோ இந்த மாதிரி மேலே காமனாக இருக்கிறத வெர்டிக்கல் காலம்ஸில் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு ரோவையும் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A table is called as a relation, a column is called as a field and a row is called as a record. If suppose ஆஷிக்கோட அட்மிஷன் நம்பர் என்ன, ஆஷிக்கோட ஏஜ் என்ன, ஆஷிக் என்ன கிளாஸ் படிக்கிறான், எந்த பிளேஸ்லேருந்து வரான் அப்படின்னு ஒருத்தரோட பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஹரிசாண்டல் வைஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஒரு ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A record is a row which is a collection of related field or column that exists in a table. A record is a horizontal entity. A field is a vertical entity. A record is a horizontal entity which represents the detail of a particular student in a student table. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஒரு ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So we know what is a table. It is a intersection of rows and columns. அதில் ஒரு காலம்ங்கிறது ஒரு ஃபீல்ட், ஒரு ரோங்கிறது ஒரு ரெக்கார்ட். ப்ராசஸிங் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் SQL இதில் நிறைய இருக்குது. டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ், மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ், எம்படட் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ், வியூ டெஃபினிஷன், ஆத்தரைசேஷன், இன்டெகிரிட்டி அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம், ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு ஆர்கிடெக்ட் எப்படி பில்டிங்கை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டிசைனை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்களோ, லைக்வைஸ் ஒரு டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அந்த டேட்டா பேஸ் இருக்க போகுதுங்கிறத க்ரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். The SQL data definition language provides commands for defining relation schemas. ரிலேஷன்னா ஒரு டேபிள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். டேபிளில் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்க போகுது, எப்படி டெலீட் பண்ணலாம், எப்படி ஒரு இண்டெக்ஸ், வாட் இஸ் இண்டெக்ஸ். இப்போ ஒரு ஸ்கூல் சாஃப்ட்வேரே இருக்குது, ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நான் ஒருத்தனோட அட்மிஷன் நம்பர் கொடுத்தனா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில் ஃபுல்லாக வருது. அந்த அட்மிஷன் நம்பருங்கிறது தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன், இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஒரு இண்டெக்ஸ் அண்ட் மாடிஃபையிங் ரிலேஷனல் ஸ்கீமா, ஸ்ட்ரக்சர் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணுறது, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணுறது, டெலீட் பண்ணுறது, மாடிஃபை பண்ணுறதெல்லாம் காமன்லி கால்ட் அஸ் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். மேனிப்புலேஷன் அப்படின்னாவே மாடிஃபிகேஷன்ஸ்னு அர்த்தம். ஒரு டேபிள்குள்ளே முன்ன பார்த்தது ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ ஒரு டேபிள்குள்ளே எப்படி நம்ம வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது. SQL டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் இன்க்ளூட்ஸ் கமாண்ட்ஸ் டு இன்சர்ட், டெலீட் அண்ட் மாடிஃபை டப்பிள்ஸ் இன் அ டேட்டா பேஸ். டப்பிள்ஸ்னால் தெரியும், ஒரு ரோவை தான் நம்ம டப்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஒரு பர்டிகுலர் ரெக்கார்டு எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது, டெலீட் பண்ணுறது, மாடிஃபை பண்ணுறதுலாம் DML. பின்னாடி இதை பற்றிலாம் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக இந்த லெசன்லேயே பார்க்க போகிறோம். எம்படட் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டேட்டா பேஸ் தனியாக இருக்கும். யூசர் வந்து ஒரு SQL மூலியமாக டேட்டா பேஸில் இருக்கிற டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்க. இந்த யூசர் எழுதுகிற ப்ரோக்ராம் என்ன இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் யூசர் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி தான் டேட்டா பேஸில் இருக்கிற டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அது கூட இந்த யூசர் எழுதுகிற லாங்குவேஜை
டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணுற எஸ்கியூஎல் தான் எம்படட் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The embedded form of SQL is used in high-level programming language. User program எழுதுகிற language தான் high-level programming language. அந்த high-level programming language அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டேட்டாபேஸில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை கலெக்ட் பண்ணுற SQL தான் embedded SQL அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next one is view definition. The SQL also include commands for defining views of table. ஒரு டேபிளை நான் கிரியேட் பண்ண டேபிளை நம்ம வியூ பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற கமெண்ட்ஸ்லாம் தான் வியூ டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆத்தரைசேஷன் பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஒருத்தருக்கும் எவ்வளோ ஆக்சஸ் லெவல், இப்போ ஒருத்தர் ஃபுல் டேபிளையுமே பார்க்கலாமா, இப்போ ஒரு ஸ்கூலோட ஃபுல் எல்லா கிளாஸோட மார்க் ஷீட்டையுமே பார்க்கலாமா, இல்லை பர்டிகுலர் இப்போ ஸ்கூல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிறவங்க எல்லா கிளாஸோட மார்க் ஷீட்டையும் பார்க்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் டீச்சர் என்ன பண்ண முடியும், அந்த கிளாஸோட மார்க்ஸை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கும் என்னென்ன ஆக்சஸ் லெவல் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தான் ஆத்தரைசேஷன். The SQL includes command for access rights. யாரெல்லாம் எதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், to relations and view of tables. எந்த டேபிளில் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், எதெல்லாம் வியூ பண்ணலான்னு கொடுக்குற ரைட்ஸ் தான் நம்ம ஆத்தரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா அஷ்யூரன்ஸ் ஆஃப் அக்யூரசி, அக்யூரேட் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுறது தான் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். The SQL provides forms of integrity checking using condition. ஸோ நிறைய கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி அக்யூரேட் டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல். இந்த SQL includes command for file transaction. நிறைய டேபிள்ஸ் இன்டர் ரிலேட்டட் வித் ஈச் அதர்னு பார்த்துருக்குறோம். அதுக்குள்ளே நடக்கிற டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். SQL is a structured query language. It is a language used for accessing database. டேட்டாபேஸில் இருக்கிற டேட்டாவை ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் தான் நம்ம SQLனு சொல்கிறோம். MySQL is a database management system. SQL Server, Oracle, Informex, Postgres, etc. MySQL is an Rdbms. ஸோ டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது வேறு, query லாங்குவேஜ்ங்கிறது வேறு. டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மெயின்டைன்ஸ் த டேட்டாபேஸ். query language access the database. Database management system case example MySQL. அதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் SQL Server, Oracle நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. Here MySQL is a Rdbms. All the data are stored in the form of tables. நம்ம மறுபடியும் இந்த லெசனோட செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம், இது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணுறது, டேபிளுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னா செகண்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் வீடியோவில் அதுக்கான தியரி பார்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டிங் டேட்டாபேஸ், எப்படி ஒரு டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணோம்னா யூ ஷுட் யூஸ் த கமெண்ட் கிரியேட் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எ ஃபைல் நேம் டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுத்துட்டு ஒரு செமிகோலன். திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ். கிரியேட் டேட்டாபேஸ்னு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன நேம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஒரு செமிகோலன் கொடுத்தோம்னா ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் ஆகிடும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், கிரியேட் டேட்டாபேஸ் ஸ்டூடெண்ட் செமிகோலன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற பேரில் ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் ஆகிடும். அந்த டேட்டாபேஸை ஓப்பன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னா யூஸ் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற சின்டாக்ஸ், யூஸ் டேட்டாபேஸோட நேம் செமிகோலன். ஹவு டு கிரியேட் அ டேட்டாபேஸ் அண்ட் ஹவு டு யூஸ் அ டேட்டாபேஸ்க்கு சின்டாக்ஸ். First, understand the theory part in video 1. We'll see the practical part in video 2. முன்னே ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் பற்றி பார்த்தோம். A package is a collection of softwares. அதே மாதிரி தான் WAMP is a software collection that stands for Windows, Apache, MySQL and PHP. Windows is your operating system. Apache is your web server. MySQL is your database management system. And PHP is your programming language. இந்த நாலும் ஒன்றா இருக்கிற ஒரு பேக்கேஜ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், WAMPன்னு சொல்கிறோம். திஸ் பேக்கேஜ் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் இஸ் ஃபார் விண்டோஸ். இந்த WAMP இஸ் அ வேரியேஷன் ஆஃப் LAMP. L stands for லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லையா. லினக்ஸோட வேரியேஷன் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் WAMP, தட் இஸ் ஃபார் விண்டோஸ். இட் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் பண்டில், கலெக்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ். It is often used for web development and internal testing but may also be used for a live website. ஒரு வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ டெஸ்டிங் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்க்கோ இல்லைன்னா லைவ் வெப்சைட்ஸில் இல்லாமல் இந்த WAMP அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் கலெக்ஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ப்ராக்டிக்கலி we will see in the next video. First let us go to the theory part.
What are the components of SQL? There are 5 categories: data manipulation language, data definition language, data control language, transaction control language, data query language. First we'll talk about data definition language. Already data definition language na என்னன்னு பார்த்துட்டோம். ஒரு டேட்டாபேஸோட ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணுறோம், ஸ்கீமாவை கிரியேட் பண்ணுறது தான் data definition language. The data definition language consists of SQL statement that is used to define the database structure. ஒரு database structure எப்படி இருக்குதுன்னு டிசைன் பண்ணுறது தான் data definition language. It simply deals with the description of database schema and is used to create and modify the structure of data objects in a database. ஒரு டேட்டாபேஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு கிரியேட் பண்ணுறது, மாடிஃபை பண்ணுறதெல்லாம் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜில் பார்க்க போகிறோம். நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது இது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு. வில் see in the future classes. The data definition language provides a set of definitions to specify the storage structure and access methods. டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், இந்த டேட்டாபேஸில் எப்படி அதை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிடிஎல்ல சொல்ல போகிறாங்க. இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, டிடிஎல்லோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் ஷுட் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் டேட்டா டிவிஷன் சச் அஸ் டேட்டா ஐட்டம், செக்மெண்ட், ரெக்கார்ட் அண்ட் டேட்டாபேஸ் ஃபைல். இது ஸ்கீமானாவே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஒரு நேம் எல்லாம் ஒரு காலமில், மார்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு காலமில், அட்ரஸ் எல்லாம் ஒரு காலமில். ஸோ டேட்டா ஐட்டம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணி செப்பரேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறது, தனித்தனி ரெக்கார்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறதெல்லாம் இதோட ஒர்க். இட் கிவ்ஸ் அ யூனிக் நேம் டு ஈச் டேட்டா ஐட்டம், ரெக்கார்ட் டைப், ஃபைல் டைப், டேட்டாபேஸ் எல்லாத்துமே யூனிக் நேம். வாட் இஸ் யூனிக் நேம்? ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் நேம், தனித்தனியான நேம் தரணும். நோ நேம் ஷுட் பி சேம். இட் ஷுட் ஸ்பெசிஃபை த ப்ராப்பர் டேட்டா டைப். ஒரு டேட்டா நமக்கு தெரியும், இன்டீஜர், ஃப்ளோட் அப்படின்னு நம்ம C++ ப்ரோக்ராமிங்லேயே டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். லைக்வைஸ் ஒரு வேல்யூவும் என்ன டேட்டா டைப்புங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும். சைஸ் ஆஃப் த டேட்டா ஐட்டம், எவ்வளோ பெரிய டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோங்கிற சைஸ், 4 பைட்ஸா 8 பைட்ஸா அதெல்லாம் இது பார்த்துக்கணும். இட் மே டிஃபைன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ். இப்போ இன்டீஜர் அப்படின்னா என்ன நம்பருக்குள்ளே இருக்கணும், ஆல்ஃபபெட்ஸ் அப்படின்னா A to Z இருக்கணும். ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். இட் மே ஸ்பெசிஃபை த ப்ரைவசி லாக்ஸ் ஃபார் அன்ஆத்தரைஸ்டு டேட்டா என்ட்ரி. அன்ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே எந்த டேட்டாவையும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ண வேண்டியது டிடிஎல்லோட வேலை. டிடிஎல் கமெண்ட்ஸ் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்னால், கிரியேட்டுங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் டு கிரியேட் டேபிள் இன் அ டேட்டாபேஸ். ஆல்டர் எதுக்கு, டேட்டாபேஸோட ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. ட்ராப், இட் டெலீட்ஸ் த டேபிள் ஃப்ரம் த டேட்டாபேஸ். டேட்டாபேஸ் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ். அதில் ஏதாவது ஒரு டேபிளை டெலீட் பண்ணோம்னா we have to use the command drop. and truncate, it remove all the records from a table. ஒரு டேபிளுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனில் நம்ம டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா truncate அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு டேபிளையே டெலீட் பண்ணணும்னா ட்ராப் அப்படிங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். டேபிளுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரங்கேட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இட் இஸ் யூஸ் டு ரிலீஸ் த ஸ்பேஸ் ஆக்குபைட் பை தோஸ் ரெக்கார்ட்ஸ். அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். தீஸ் ஆர் ஆல் டேட்டாபேஸ் definition language. Next we are moving to data manipulation language. ஒரு டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே எப்படி டேட்டாவை ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் data manipulation language. It is a computer programming language used for adding, removing, modifying data in a database. ஒரு first one database structure, இது டேட்டாவை எப்படி ஆட் பண்ணுறது. In SQL, data manipulation language comprises of SQL data change statements which modify stored data but not the schema of the database table. Database ஓட ஸ்ட்ரக்சரை நாம் இதில் எடிட் பண்ண முடியாது, உள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை மட்டும்தான் ஏதாச்சும் பண்ண முடியும். After the database schema has been specified and the database has been created, data can be manipulated using set of procedures which are expressed by DML. DDL யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கீமா டிசைன் பண்ணி ஒரு டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே டேட்டாவை நம்ம ஆட் பண்ணலாம். என்னென்ன பண்ணலாம், இன்சர்ஷன், ரிட்ரீவல், ஒரு டேட்டா வாங்கிறது, டெலீஷன் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா இன் டேட்டாபேஸ். டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே டேட்டாவை ஆட் பண்ணலாம், வித்ட்ரா பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம், மாடிஃபை பண்ணலாம். DML is of two types. One is procedural DML and non-procedural DML. Procedural DML, it requires the user to specify what data is needed and how to get it. எப்படி ஒரு டேட்டாவை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வாங்கலாம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறது ப்ரொசீஜர், செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது. நான் ப்ரொசீஜரல் என்னென்னா, இட் ரெக்வயர்ஸ் யூசர் டு ஸ்பெசிஃபை வாட் டேட்டா இஸ் நீடட் வித்தவுட் ஸ்பெசிஃபையிங் ஹவு டு கெட் இட். ஸோ
ஸோ என்ன டேட்டா நம்ம தேவைப்படுதுங்கிறத மட்டும்தான் சொல்கிறோம். அதை எப்படி வாங்கணுங்கிற ஸ்டெப்ஸை சொல்லலை அப்படின்னா தட் இஸ் நான் ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல். டிடிஎல் கமெண்ட்ஸ் மாதிரியே டிஎம்எல்க்கும் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இன்சர்ட், ஒரு டேபிள்குள்ளே டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ண we are using insert command. அப்டேட் அப்படின்னா மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு, எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு அப்டேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். delete, it delete all the records in from a table but not the space occupied by them. எல்லா ரெக்கார்டையும் delete பண்ணிடுறோம், பட் ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணாது, கிளியர் பண்ணாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். It is a programming language used to control the access of data stored in a database. ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு, ஆத்தரைசேஷன் பர்பஸ்க்கு. இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் ப்ரிவிலேஜஸ் இன் அ டேட்டாபேஸ். ஆத்தரைசேஷன், யார் யார் எந்தெந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல் தான் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். This is required for performing all database operations such as creating sequences, view of table, யார் யார் எதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம், எதை வியூ பண்ணலாங்கிற கண்ட்ரோல். அதில் ரெண்டு கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் grant, another one is revoke. grants permission to one or more users to perform specific tasks. இந்தந்த ஒர்க்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு இவங்களுக்குலாம் தரது தான் grant அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ரிவோக்னா கொடுத்த பெர்மிஷனை வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறோம். ஒருத்தங்களுக்கு பெர்மிஷன், நீ இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணலான்னு கொடுக்குற பெர்மிஷனுக்கு கிராண்ட் கமெண்ட் கொடுக்குறோம். ஆல்ரெடி கொடுத்த பெர்மிஷனை வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறதுக்கு ரிவோக் கமெண்ட், வித்ட்ராஸ் த பெர்மிஷன் கிவன் பை த கிராண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ். Transaction control language used to manage transaction in a database. This is used to manage the changes made to the data in a table by DML statement. ஒரு டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணி டேட்டாபேஸில் ஏதாவது டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது தான். கமிட் இஸ் அ கமெண்ட் யூஸ் டு சேவ் எனி டிரான்சாக்ஷன் இன் டு த டேட்டாபேஸ் பர்மனெண்ட்லி. இப்போ டேட்டாபேஸில் ஏதாவது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணினீங்கன்னா அந்த சேஞ்சஸை பர்மனெண்ட்டாக ஒரு டிரான்சாக்ஷன், இப்போ இந்த நேரத்தில் இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறத சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ. ரோல் பேக் ரீஸ்டோர்ஸ் த டேட்டாபேஸ் டு த லாஸ்ட் கமிட் ஸ்டேட். அப்படின்னா இப்போ நான் என்னோடய டேட்டாவை நான் எப்போ சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இன்றைக்கி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நாளைக்கு டேட்டாவில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன், பட் நாளைக்கு மாடிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நான் ரோல் பேக் கொடுத்தேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் எப்போ சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோமோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும். சப்போஸ் இன்றைக்கி நான் என்னோடய மார்க் ஷீட்டில் நான் ஒரு 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் என்ட்ரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நாளைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு இந்த 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ட்ரி பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு கமிட்னா அது ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நாளைக்கு என்ன பண்ணுறேன், 5 மோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் என்ட்ரி பண்ணிடுறேன். இப்போ 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, பட் இந்த 5 எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ரோல் பேக் கொடுத்தனா ப்ரீவியஸாக எந்த ஸ்டேஜில் கமிட் கொடுத்தனோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு போய் நின்றுக்கும். புதுசாக ஆட் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ரோல் பேக் கொடுத்தனா ப்ரீவியஸ்லி எப்போ சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறனோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு போய் நின்றுக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேவ் பாயிண்ட். இட் டெம்பரரிலி சேவ் எஸ் டிரான்சாக்ஷன் தட் யூ கேன் ரோல் பேக். டெம்பரரியாக ஒரு டிரான்சாக்ஷனை கமிட் கொடுத்தோம்னா பெர்மனெண்ட்டாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம். டெம்பரரியாக சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா சேவ் பாயிண்ட்னு கொடுத்துக்கலாம். அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ரோல் பேக் திரும்ப பழைய ஸ்டேஜுக்கு கூட போய்க்கலாம். இன்னொரு டைம் நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்கள், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெரி ஈஸிலி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா query லாங்குவேஜ். நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ரிட்ரீவ் டேட்டா ஃப்ரம் அ டேட்டாபேஸ். ஒரு டேட்டாபேஸ்லேருந்து ஏதோ ஒரு டேட்டா வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது query லாங்குவேஜ். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் டு query ஆர் ரிட்ரீவ் டேட்டா ஃப்ரம் அ டேட்டாபேஸ். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கமெண்ட் என்னது, செலக்ட். அப்படின்னா செலக்ட் எந்தெந்த ரெக்கார்ட், இப்போ செலக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ காட் 90 இன் மேக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட்லாம் காமிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட்லாம் காமிக்கிறதுக்கு செலக்ட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். லாட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும்தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா டைப். ஆல்ரெடி வி நோ வாட் இஸ் அ டேட்டா டைப். அது இன்டீஜராக இருக்குமா, ஃப்ளோட்டாக இருக்குமா, அந்த மாதிரி பார்க்க தான் டேட்டா டைப். SQL இருக்கிற டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா, the data in a database is stored based on the kind of value stored in it. ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருக்குதா, நியூமரிக்காக இருக்குதா, என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாங்கிறத வச்சு தான் அதோட டேட்டா டைப்பை நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் as the data type of data by assigning each field a data type. இப்போ மார்க்ஸ்க்கெலாம் நம்ம இன்ட்டுன்னு தரலாம், நேம்ங்கிற ஃபீல்டுக்கு கேரக்டர் அப்படின்னு தரலாம். ஒரு ஃபீல்டு
என்ன கேரக்டரில் என்ன டேட்டா டைப்பில் இருக்குதோ அது என்ன டேட்டாங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஆல் த வேல்யூஸ் இன் எ கிவன் ஃபீல்டு மஸ்ட் பி ஆஃப் சேம் டைப். ஒரு ஃபீல்டு ஒரு காலம்னு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த காலத்தோட டேட்டா டைப் கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்குள்ளே என்ட்ரி பண்ணுற வேல்யூ எல்லாம் இப்போ நேம் அப்படிங்கிற காலமில் எல்லாமே கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கணும். இப்போ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற காலம் ஃபுல்லாகவே இன்டீஜர் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஆல் த வேல்யூஸ் இன் எ கிவன் ஃபீல்டு மஸ்ட் பி ஆஃப் சேம் டைப். ஃபீல்டு அப்படின்னு என்னது ஒரு பர்டிகுலர் காலம், அதுதான் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம். The ANSI SQL standard recognize only text and number data type, while some of the commercial programs use other type of data types like date, time, etc. ANSI SQL American National Standard Instituteல என்னென்ன டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். இதில் கேரக்டர் அண்ட் வேரியபிள் கேரக்டர் ஆர் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப். கேர் அண்ட் வேர் கேர் ஆர் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப். மீதி எல்லாமே என்னது நம்பர்ஸ் டேட்டா டைப். Decimal, numeric, int and small int. So char and var char are string data type. So decimal, numeric, int and small int are exact number data types. Float, real, double are approximate number data type. Listen carefully. Char and var char are string data type. Decimal, numeric, int and small int are exact numbers data type. Float, real, double are approximate numbers data type. Let us see one by one in detail. Character அப்படினாவே நமக்கு தெரியும், ஆல்ஃபபெட்ஸ்லாம் தான் நம்ம கேரக்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம். Fixed with string value. Values of this type is enclosed in single quotes. For example, Anu will be written as ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே தான். இது ஃபுல்லாகவே கேரக்டர்ஸாக இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில் நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸாக தான் எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இப்போ இது என்ன, இது கேரக்டருக்கும் வேர் கேருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, கேரக்டர் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு, வேர் கேர் இஸ் வேரியபிள். அது ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு ஃபீல்டு, மை ஃபீல்டு நேம் இஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். த டேட்டா டைப் ஆஃப் த நேம் இஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். அது எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா 4 லெட்டர்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். இது என்னோட கமாண்ட். என்னோட ஃபீல்டு நேம் நேம், என்ன டேட்டா டைப் கேரக்டர், அதோட சைஸ் 4 அப்படின்னா இது கேரக்டர். அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நான் நேமில் என்ன பண்ணுறேன், வெறும் இது மட்டும் தரேன், ஒரு சிங்கிள் கொட்டேஷன் மட்டும் தரேன் அப்படின்னா இது எத்தனை பைட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும், 4 பைட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும். அதில் நமக்கு 4 கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கலாம், எதுவுமே கொடுக்கலினாலும் 4 தான் எடுத்துக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்தனாலுமே இதுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தான் எடுத்துக்கும், 4 பைட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும். அடுத்து நான் SQL அப்படின்னு கொடுத்தனாலுமே இதோட மெமரி ஸ்பேஸ் என்ன தான் எடுத்துக்கும், 4 தான் எடுத்துக்கும், 4 பைட்ஸ் தான் எடுத்துக்கும். ஸோ கேரக்டர் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ. இதே நான் என்ன பண்ணுறேன், நேம் வேர் கேர் வேரியபிள் கேரக்டர் ஆஃப் 4 அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இதில் நான் எதுவுமே தரல, வெறும் சிங்கிள் கோட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தேன்னா இது இட் டேக்ஸ் ஒன்லி 1 பைட். சப்போஸ் ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் 3 பைட்ஸ். இப்போ SQL அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் 4 பைட்ஸ். ஸோ உங்களால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். கேரக்டர் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு வித் ஸ்ட்ரிங், வேரஸ் வேர் கேர் இஸ் அ வேரியபிள் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங், வேரியபிள் வித் கேரக்டர் string. This is the difference between character and variable character. Next we are moving to decimal. Decimal, numeric, int and small int எல்லாமே exact numbers-ஆ இருக்கும். எதுவும் round off-லாம் இருக்காது, எல்லாமே exact numbers-ஆ இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். First decimal என்னன்னு பார்த்தோம்னா, it represents a fractional number
such as 15.2, 0.123, etc. Here the size of the argument consists of two parts, that is the precision and the scale. So suppose இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் 0.123 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா இது டெசிமல்னு நம்ம டேட்டா டைப் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இது நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன் இஸ் ப்ரெசிஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வாட் இஸ் ப்ரெசிஷன்? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ், அதை தான் நம்ம ப்ரெசிஷன் எடுத்துக்கிறோம். எத்தனை டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்கேல்னு எடுத்துக்கிறோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கிறது, இப்போ 1 2 3 4 இந்த டோட்டல் நம்பரை நம்ம ப்ரெசிஷன் எடுத்துக்கிறோம். எத்தனை டிஜிட்க்கு முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத ஸ்கேல் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கலாம். The precision indicates how many digits the numbers may have. எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இந்த நம்பர்ஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னு. The scale indicates the maximum number of digits to the right of the decimal point. டெசிமல் பாயிண்டோட ரைட்டில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கலாங்கிறத ஸ்கேல் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கேர்ஃபுல்லி. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கலான்னு சொல்கிறது ப்ரெசிஷன். டெசிமல் பாயிண்டோட ரைட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கிளியர்லி. மே ஹாவ் கண்டிப்பாக அவ்வளோதான் இருக்கணும்ன்றதில்ல. இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். சைஸ் 5.2 இண்டிகேட்ஸ் 5 இஸ் த ப்ரெசிஷன் அண்ட் ஸ்கேல் இஸ் 2. ஸோ ரைட் டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரைட் சைடில் எத்தனை தான் இருக்கணும்? 2 டிஜிட்ஸ் தான் இருக்கணும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கலாம்? 5 இருக்கலாம். மே ஹாவ் 5 இருக்கலாம், 5க்கு மேலேயும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது டெசிமல். நியூமரிக் அப்படின்னா என்னென்னா the only difference between the decimal and numeric அப்படின்னா நாம் இதில் பார்த்தோம் ப்ரெசிஷன்னா 5 இருக்கலாம், 5க்கு மேலேயும் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் இன் நியூமரிக் may not exceed the precision argument. ஸோ 5க்கு மேலே இருக்கவே கூடாது. ப்ரெசிஷன் டினோட் பண்ணியிருக்கிற டிஜிட்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் டெசிமல். கண்டிப்பாக எவ்வளோ ப்ரெசிஷன் கொடுத்துருக்குறோமோ அவ்வளோ மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூமரிக். அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெரி வெரி கிளியர்லி. ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லட்டுமா? இப்போ நான் என்ன டேட்டா டைப் டெசிமல் டேட்டா டைப்பில் என்ன தரேன் அப்படின்னா 5,2 அப்படின்னு சொன்னேன்னா என்னோட நம்பர் எப்படி இருக்கலாம்னா 22.222.22 சொல்கிறேன். 5னா ப்ரெசிஷன், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். 2னா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஆஃப்டர் த டெசிமல் பாயிண்ட். இப்படி இருக்கலாம். இதில் என்ன இன்னொன்றுனா டெசிமலில் 5 தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் ப்ரெசிஷன் மேபி 6 கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் டெசிமல். இஃப் சப்போஸ் நான் நியூமரிக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நியூமரிக் ஆஃப் 5,2 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ரெசிஷன் என்னவாக தான் இருக்கணும்? 5 தான் இருக்கணும். 5 தாண்டி ப்ரெசிஷன் போகக்கூடாது. திஸ் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெசிமல் அண்ட் நியூமரிக். டெசிமலில் ஒன் மோர் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. த ஸ்கேல் கேனாட் எக்ஸீட் த ப்ரெசிஷன். தி ஸ்கேல் வேல்யூ ஷுட் நாட் எக்ஸீட் த ப்ரெசிஷன் வேல்யூ. இந்த நம்பர் இதை விட பெருசாக இருக்கக்கூடாது. மேபி ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென்னாக இருக்கலாம், பட் பெருசாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டீஜர். இன்டீஜர் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், ஒரு ஹோல் நம்பரை தான் நம்ம இன்டீஜர்னு சொல்கிறோம். இட் ரெப்ரசன்ஸ் எ நம்பர் வித்தவுட் எ டெசிமல் பாயிண்ட். ஹியர் த சைஸ் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட் இஸ் நாட் யூஸ்டு. ஸோ நம்ம இப்போ கேரக்டர் ஆஃப் 4 அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, 4 டிஜிட்ஸ் மட்டும்தான் அதில் என்ட்ரி பண்ண முடியும். பட் இந்த இன்டீஜரில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சைஸ் என்னது டிஸ்பிளே பண்ண மாட்டோம், இதுவும் கொடுக்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்மால் இன்ட். Small int is same as integer. Integer takes 4 bytes, small int takes 2 bytes. That's the difference. Integer and small int are same, but integer takes 4 bytes, small int takes 2 bytes as the storage space. Next we are moving to float, real and double. Float, real and double are approximate number data type. So மேலே பார்த்தது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தோம், exact numbers-னு பார்த்தோம். இது மூணுமே float, real, double எல்லாமே approximate data type. Float represents the floating point number in base of 10 exponential notation. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 10e⁵, 10e⁻⁻5 அப்படின்னு படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் float.
number of precision, number of digits எவ்வளோ இருக்கலாம், maximum of 64 இருக்கலாம். That is float data type. Next one is real data type. It is same as float except the size argument is not used. Float na float la bracket la 10 20 அந்த மாதிரி size argument யூஸ் பண்ணுவோம். But real la size argument is not used and may define a precision up to a maximum of 64. சேமே தான் ஃப்ளோட்டுக்கும் ரியலுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ், ஃப்ளோட்டில் நம்ம சைஸ் ஆர்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். சைஸ் ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கிளியராக நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நேம் கேரக்டர் 20 அப்படின்னா இந்த 20ங்கிறது தான் நம்ம சைஸ் ஆர்குமெண்ட்னு சொல்கிறோம். உன் நேமில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் 20 கேரக்டர்ஸ்க்கு மேலே போகக்கூடாது. ஜெண்டர் கேரக்டர் 1 அப்படின்னா ஒன்றா எம் ஃபார் மேல் எஃப் ஃபார் ஃபீமேல், ஸோ அது 1 லெட்டருக்கு மேலே போகக்கூடாது. இதை தான் நம்ம சைஸ் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ the only difference between float and real is floatல size argument கொடுக்கலாம், realல size argument is not used. Next one is double. It's same as real except the precision makes it 64. இங்கே total number of digits 64 தான் இருக்கணும். in doubleல total number of digits 64க்கு மேலேயும் இருக்கலாம். These are all the basic data types in ANSI SQL. புதுசாக நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது, டேட் டைம் அப்படின்னா, பட் ANSI டேட்டா டைப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம். You have to understand all these things clearly. These are all the theory part. From next class we'll be seeing the practical part. So you people have to understand the theory part very clearly, then only you can usually do the practical part. That's it for today's class. Thank you students.